Okay, dear children, next come to 2.3 algae. This is know that algae, what is nothing but algae, it is a thallophytes. Study of algae is called algology or phycology. See, know that algae, it is a major contribution among the world because it's seen in among the total of species is algae is much is higher because moreover it's a green color plant. It rich in as a harvest food by the process of photosynthesis. Who was called as a father of algae, especially Indian algae. Father of Indian algae, this is called M.O. Parthasarathi. He was conducted as many experiments and also the production of published the book name is called Monograph of Volcanoes. So that's why honor the scientist of M.O. Parthasarathi as called a father of Indian phycology or algology. What are the general characteristics of algae? Algae mostly is autotroph because it is a green color appearance. Wide range of habitation is seen. I told you no, majority of are seen here. Mostly is live in a aquatic, marine. Aquatic like is called a freshwater. Marine also called a sea or salinity water. Coastal area and sargassum it is example of marine water. Freshwater also aquatic, Udogonium and Ulothrix. Some of the algae it found in a soil which is called a Fritzelia or also called Vaucheria. Some algae, even chlorella, lead to endocyte like is called Hydra or Sponges. Some algae, even Cladophora crispida, if there is a grow in cell or mollusca. Some algae there is a having a adaptation of harsh environment or extremely high environment, such as Donalia salinea. It is have their mere salt form, and that is also called a halophytic algae. Some algae growing the grapsophytic because it is live in the snow as to very cold temperature. The example of organism Chlamydomonas nivalis. It has impact to color of the red color, so it's called red snow. Some few algae, there is a surface of aquatic plant, such as called epiphytic algae, Coleochaete or Rhodymenia. So study of algae, I told you know, algology or phycology. More are the many scientists are there contributed as research in algae. Such way called classification of best in F.E. Spritz, F.E. Round, R.E. Lee, M.O. Parthasarathi, he was called as Indian father of algae. Iyengar, M.S. Radhava and Bharadwaja, Sudaralingam, T.V. Desikachari. So these are all the scientists are contributed among the algal studies. essay in தமிழ். அதாவது ஆல்கேங்கிறது என்னென்னா தாலாஃபைட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஆல்கேயை பற்றி படிக்கக்கூடிய படிப்புக்கு நம்ம என்ன பேர் சொன்னேன், ஆல்காலஜி ஆர் ஃபைக்காலஜிங்கிறோம். ஆல்கே வந்து பெரும்பாலும் ஆட்டோட்ராஃபாக தான் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஏன்னா இது வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அதிகமாக வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுது. மெஜாரிட்டியாக நிறையா வளர்ந்துருக்கிறது எது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்கே தான். அடுத்து இது எங்கே இருக்கும் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அக்வாட்டிக்கில் தான். அதாவது வால்கெலாம் அதுவும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேயே இருக்கும், மரைன் வாட்டர்லேயே இருக்கும். ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஊடோகோனியமும் உலோத்ரிக்ஸ் சொன்னேன். மரைன் வாட்டரில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கிராஸ்லேரியாவும் சர்காசமும் இருக்குது. அது போக சிலது சாயிலையும் வாழுது. அப்போ சாயிலில் வாழக்கூடிய பாக்டீரியா ஆல்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிரிஸ்டலியா அண்டு வச்சரியா. சில ஆல்கே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்பான்சஸ் ஆர் ஹைட்ராவில் வாழுது, அது குளோரலா தான் அது. சில ஆல்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லா முல்லுஸ்கா, அதாவது முல்லுஸ்கான்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்னைல் அந்த மாதிரி பிலா அதில் வாழக்கூடியது கிளோடோஃபோரா கிரிப்ஸ்டா.
அதே மாதிரி சில ஆல்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஹார்ஸ் என்விரான்மெண்ட், அதாவது ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலையை கூட வாழுது. அது சலினியா, அதாவது உப்புத்தண்ணில் வாழுது, அதனால் சலினியான்னு பேர். டொனாலியா சலினியா. இது ஹாலோஃபைட்டிக் அப்படின்னா ஹாலோஃபைட் மீன்ஸ் ஆல் பிளான்ட் சீன் இன் த சலைன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து சில ஆல்கே வந்து பாருங்கள் க்ரோவிங் ஸ்னோ, அதாவது ஸ்னோனா க்ரெப்ஸோ கிரையோஃபைட்டிக், அதாவது கிரையோஃபைட்டிக் ஆல்கேன்னு சொல்கிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோவில் தான் வருது, கிளாமிடமோனஸ் நிவலிஸ். அது வந்து இதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த ரெட் கலராக வந்து இம்பேக்ட் கொடுக்குது, அதனால் ரெட் ஸ்னோவாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு. சில ஆல்கே வந்து சர்ஃபேஸில் அக்வாட்டிக்கில் சர்ஃபேஸில் வாழுது, அதனால் எபிபேட்டிக்னு சொல்கிறோம், ரோடிமேனியான்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி இது போக சில சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்திருக்காங்க, அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆல்கே பற்றி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி எழுதுனாங்க. வாட் ஆர் த ஜென்ரல் கேரக்டர் ஆஃப் ஆல்கே? என்னென்ன ஜென்ரல் கேரக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் கிரேட் சைஸை வச்சு பிரிக்கலாம், சேஃபு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு பிரிக்கலாம். சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலர் அண்ட் லார்ஜர். அதே மாதிரி செல்லை வச்சு பிரிக்கலாம், யூனிசெல்லுலர் அண்ட் மல்டி செல். யூனிசெல்லுலர்னால் கிளாமிடமோனஸ், மல்டி செல்லுலர்னால் யூனிசெல்லுலர் மீன்ஸ் சிங்கிள் செல்லை an organism made up of only one cell, chlamydomonas. அது motile means it is ability to move. அதே unicellular some of the algae cannot ability to move, it is called non-motile chlorella. அப்போ some of the algae seen in colonies mean live in a group manner. Motile especially valve because ability have a flagellae. இப்போ கிளாமிடமோனஸ் நகரத்துக்கு ஃப்ளாஜெல்லே தேவைப்படுது, வால்வாக்ஸ் நகருக்கு ஃப்ளாஜெல்லா இருக்குது, அதனால் அது வழியாக நாங்கள் வந்துக்கிறோம். Some algae is live in a colony but non-motile, example hydrodicton. சில ஆல்கே வந்து குரூப்பாக தான் வாழும், ஆனால் நகராது, அது இது ஹைட்ரோடிக்டான்னு சொல்கிறோம். சம் ஸ்பெஷலி சிஃபோனஸ் ஒச்சோரியா. அன்பிராஞ்சடாக இருந்தால் ஃபிலமெண்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரோகேரா. அது சிலது வந்து ஃபிலமெண்டஸாக இருக்கும், சிலது அன்பிராஞ்சடு ஃபிலமெண்டஸாக. ஸ்பைரோகேரா வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்பிராஞ்சடு ஃபிலமெண்டஸாக இருக்கும். பிராஞ்சடு ஃபிலமெண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளோடோஃபோரா அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம ஏற்கனவே கிளோடோஃபோரா கிறிஸ்பெட்டா வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பார்த்தோம், சில் ஆஃப் முல்லுஸ்கால வாழக்கூடியதை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்து டிஸ்காய்டு வடிவத்தில், அடுத்து கொலச்சேட் அப்படிங்கிற ஆர்கனிசம். ஹெட்ரோட்ரைச்சஸ் வந்து 2 ட்ரைச்சஸ், அதாவது அந்த ஃப்ளாஜெல்லாவுடையது, அதை பற்றி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளாஜெல்லா வேறுபட்டதாக இருந்தால் அது பிஸ்டலியா. ஃபோலியேசிஸ், அதாவது நல்ல இலை மாதிரி இருக்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா அல்வா. ஜெயின் ஹெல்ப்புங்கிறது லார்ஜஸ்ட் ஆல்கே, மிகப்பெரியது, அந்த சைஸை வச்சு சொன்னோம் இல்லையா, பெரிய ஆல்கே லேமினேரியா அண்டு மேக்ரோசிஸ்ட், அதாவது மோர் தென் 100 மீட்டர், 100 மீட்டருக்கு மேலே வளரக்கூடியது, சீவீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அதனால் இது லார்ஜ் ஆல்கேன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஆல்கே யூகரியாட்டிக் பிகாஸ் எக்ஸப்ட் இன் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே. ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே தவிர மற்ற எல்லாமே யூகரியாட்டிக்கிற, ஏன்னா வெல் போசஸிங் அண்ட் நியூக்ளியஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் ஆல்சோ. ஏன்னா ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே டஸ் நாட் ஷோ த டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூ சிஸ்டம். ஜென்ரலி ஆல்கே செல் வால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் அண்டு ஹெமிசெல்லுலோஸ். ஆல்கேயோடைய செல் வால் வந்து எதனால் ஆனதுன்னா செல்லுலோஸும் ஹெமிசெல்லுலோஸும். சம் ஆஃப் த வால் எஸ் டு அடிஷன் டு பிரசன் இஸ் டயட்டம். சாரா தாலஸ் என்க்ரோஸ் டு கால்சியம் ஆர்பனேட். சாராவில் என்ன இருக்குன்னா கால்சியம் கார்பனேட் இருக்குது, அதனால் கடினமாக தெரியும். சம் ஆல்கே பொசிஷன் அல்ஜின் அண்டு பாலிசல்பேட் எஸ்டர் ஆர் பாலிசாக்கரைட் விச் ஆர் சோர்ஸ் ஆஃப் அல்ஜினைட், அகார் அகார் அண்டு கரோசின். அப்போ இந்த சில ஆல்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்ஜினைட், அகார் அகார் அந்த மாதிரி காம்போனண்ட் இருக்குது, ஜெலிடியம் கிராஸ்லேரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்க குளோரலா யூனிசெல்லுலர், என்ன சொன்ன இதுக்கு பேர் நான் மொட்டைலு. கிளாமிடமோனஸ் யூனிசெல்லுலர் பட் மொட்டைலு, ஏன்னா இதில் ஃப்ளாஜெல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன். அடுத்து என்ன பார்த்தோம், வைச்சோரியா சிஃபோனஸ் அப்பியரன்ஸாக இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்குது, இது இருந்தால் இந்த மாதிரி இருந்தால் சிஃபோனஸ் அப்பியரன்ஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அடுத்து ஊடோகோனியம் பெரும்பாலும் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம், ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கும். அடுத்து கொலச்சேட். நம்ம கொலச்சேட் வந்து என்ன ஷேப்னா டிஸ்காய்டு ஷேப் இருக்குது, வடிவத்தில் இருக்குது. பிரிச்சுலா ஹெட்ரோசைச்சஸ், வேறுபட்ட கசைகளுடையில் தான் இருக்கும்.
அடுத்து பாருங்கள் அல்வா. அல்வா வந்து பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன், ஃபோலியஸ்லி இலை மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது. ஃபுக்கஷ் லார்ஜ் ஆல்கே, ஜெயிண்ட் ஆல்கேன்னு சொல்லுவோம். சர்காஸ் அதே மாதிரி பெரிய ஆல்கே தான். ஸோ இதெல்லாம் அதனுடைய தாலஸ், அதன் உடலை பொறுத்து நம்ம பிரிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஆல்கே ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கே பற்றி பார்ப்போம். எப்படியெல்லாம் ஹவு டு ரீப்ரொடியூஸ்டு ஆன் த ஆல்கே. ஜென்ரலி asexual reproduction, sexual reproduction and also vegetative propagation also seen. வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒரு டைப் இருக்குது, ஏசெக்சுவல்னு ஒன்று இருக்குது, செக்ஸுவல் டைப்னு ஒன்று இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷனை பற்றி பார்க்கலாம். வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் சச்சஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், டிவைட் ஆகுது. The fragment of parent thallus grow into new individual of the example. This is called fragmentation. Example Spirogyra and also Ulothrix. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து தனித்தனி செக்மெண்ட்டாக போய் அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். தென் பட்டிங், சம் ஆஃப் தர் இஸ் சீன் இன் ஏ பட்டிங். எக்ஸாம்பிள் lateral bud developed from some of the member like Protocypon. It help to reproductions. சில அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டிங் மூலமாக இருக்கும், அது புரோட்டோசிப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது வளருது. தென் ஃபிஷன், இந்த எக்ஸாம்பிளாக கிளாமிடோமோனஸ். ஃபிஷன் ஆகுதுன்னா, டிவைட் ஆகுதுன்னா அது கிளாமிடோமோனஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த பார்த்தோம்னா கிளாமிடோமோனஸ் ஃபிஷன் ஆகுது. தென் சம் தேர் during the againet the walled spore means the perenniation and spermination are the example of Phytophthora. ஸோ அப்போ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நடக்குது, இன்னொன்று பட்டிங் நடக்குது, அப்படி இல்லைன்னா ஃபிஷன், இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. தென் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன், முதல் பார்த்தது வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன். இப்போ வந்து ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்ப்போம். இட் டேக் பிளேஸ் பை ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஜூஸ்போரிக், ஐசோகேமி, அனைசோகேமி அண்டு ஊகேமி. ஜென்ரலி ஜூஸ்போர் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஐசோகேமி, அனைசோகேமி, ஊகேமி இந்த மாதிரிலாம் டிவைட் ஆகுது. வாட் இஸ் ஜூஸ்போர்? ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏப்ளனோஸ்போர், ஏகேனட்டோஸ்போர் அண்டு ஜூஸ்போர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏப்ளனோஸ்போர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தின்வால்டு நான் மொட்டைல் அப்படி இருக்கும். அடுத்து ஏகேனட்டோஸ்போர் வந்து பார்த்திங்கன்னா திக்வால்டு நான் மொட்டைல் இருக்கும். ஜூஸ்போர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொட்டைல். ஸோ இப்போ இது 3 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஜூஸ்போர் பாருங்கள், ஏப்ளனோஸ்போர், ஏகேனட்டோஸ்போர், இன்னொன்று ஜூஸ்போர்னு இருக்கும். அடுத்து செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம். எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் ஆல்கே அதில் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட் ஆகுது. கேமிட் இருக்கும், அந்த கேமிட் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். ஐசோகேமி, அனைசோகேமி, ஊகேமி அப்படின்னு 3 வகையான கேமிட் இருக்குது. ஐசோ மீன் மார்பாலஜிக்கலி ஃபிசியலாஜிக்கலி சிமிலியர் இன் நேச்சர். மார்பாலஜியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் அது அமைப்பு ரீதியாகவும் செயல்பாட்டு ரீதியாகவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அனைசோகேமி எய்தர் மார்பாலஜிக்கலி ஆர் ஃபிசியலாஜிக்கலி ஃபியூஸ்டு டிசிமிலியர். மார்பாலஜியிலவோ அல்லது ஃபிசியலாஜிக்கலோ டிசிமிலியரான இருக்கும். தென் ஊகேமி ஃபோர்த் மார்பாலஜிக்கலி அண்டு ஃபிசியலாஜிக்கலி டிசிமிலியர். அப்போ ரெண்டுமே வேறுபட்ட அமைப்பில் இருந்தால் அதுக்கு ஊகேமிங்கிறோம். இப்படித்தான் நம்ம கேமிட் இணையுது. அப்போ 3 டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது. வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் சொல்லக்கூடியது, ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லக்கூடியது, செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லக்கூடிய 3 அமைப்புமே இங்கே இருக்குது.